এইটাকে আমরা আমাদের পাশেও একটা বাড়ি আছে, সেটাও লিগাল হয়েছে। আমরা ছোট পাই যা পাই গভর্নমেন্টকে তার ট্যাক্স দিয়ে থাকতে চাই, ইলিগালভাবে কোনো অকুপাই করে আমরা থাকতে চাই না। আমাদের এই দেখছি যে লিগাল আর ইলিগালের মধ্যে তফাৎ কিছু পাচ্ছি না, যে ছাড়টা দেওয়ার কথা সেই ছাড়টা দেখাচ্ছি না। এই করতে করতে 2020 সালে করোনা এসে যায়, লকডাউন হয়ে যায়, কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জলি বোসের খাস লোক এই দেবাশিস চন্দ্র। জলি বোসকে বললাম যে আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা লিগাল থেকে ইলিগাল হচ্ছে, আপনি কিছু বলুন। আপনার তো সবসময় সারাক্ষণ আপনার পার্টি অফিসে থাকে, আপনার ঘরে থাকে, আপনি এগুলো কিছু বলুন। কিছু বললো না, যান আপনি এমএলএ के জানান। देवूतर प्रॉपर्टी पर बड़ा विवाद, टीएमसी नेता पर इलीगल प्रमोटिंग और परिवार को सताने का आरोप। कोलकाता के वार्ड नंबर 59 से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक 150 साल पुरानी देवूतर प्रॉपर्टी को डेवलप करने के नाम पर इलीगल प्रमोटिंग की गई और प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाले परिवार को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार ने एक टीएमसी नेता, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला कोलकाता के 12/1A असगर मिस्त्री लैंड का है। ये संपत्ति भगवान ईश्वर गोपाल बलेजियो के नाम पर दर्ज एक पुरानी देवूतर प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इस प्रॉपर्टी की देखभाल सुमंतो दास और उनका परिवार के पीढ़ियों से करता आ रहा है। परिवार का कहना है कि आर्थिक परेशानियों के कारण प्रॉपर्टी और मंदिर की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उन्होंने देबाशिष चंद्र उर्फ सिंघादा बुरो के साथ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक 2019 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। उनका दावा है कि एग्रीमेंट लीगल बिल्डिंग बनाने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर इलीगल प्रमोटिंग की जा रही है। सुमंतो दास का आरोप है कि जब उन्होंने इसके साथ विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और परिवार को धमकी दी गई। उन्होंने तोपसिया थाने में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि वो वार्ड 59 की काउंसिलर जॉली बोस और इंटाली के एमएलए सोना कमल शाह के पास भी मदद मांगने गए, लेकिन उनकी मदद नहीं सुनी गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सुमंतो दास का आरोप है कि प्रमोटर देबाशिष चंद्र उर्फ सिंघादा बुड़ो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और काउंसिलर के करीबी है। इस वजह से पुलिस और प्रशासन ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। परिवार का ये भी दावा है कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें और उनकी मां को उनकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करने के लिए रोक दिया गया। विवाद और विरोध के बीच 2022 में बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि देवूतर प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, फिर भी बिल्डिंग के फ्लैट्स बेच दिए गए। उनका कहना है कि अपना हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें लाखों रुपए देने पड़े, जबकि कहीं किराएदारों को पहले से कम जगह मिली। अब राज्य में सियासी परिस्थिति बदलने के बाद सुमंतो दास ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। परिवार ने मांग की है कि अगर कंस्ट्रक्शन में कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो जिम्मेदारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर पूरी बिल्डिंग की जांच कर उस पर कानूनी फैसला लिया जाए। फिलहाल इस मामले में आरोप और प्रति आरोप का दौर जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पीड़ित परिवार के आरोप सही है तो इतने सालों तक उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई और क्या अब उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। আমাদের 3 কাঠা 8 ছটাক 42 স্কয়ার ফিট জায়গা আছে। এই জমিটা আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি। তার ট্যাক্সের বিল 12/1A আসগর মিস্ত্রি লেন, কলকাতা 46। আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করি দেবাশিষ চন্দ্র সিঙ্গারা বুড়ো ওর সাথে করি, বুড়োর সাথে করি। শিবতলা মাঠে আমাদের পাড়ারই ছেলে আছে, আমরা করি এগ্রিমেন্ট। এই যে রেজিস্টার্ড এগ্রিমেন্ট আমাদের হয়েছে।
রেজিস্টার্ড এগ্রিমেন্ট হয়েছে, রেজিস্টার্ড পাওয়ার হয়েছে। লিগালভাবে কাজটা করার জন্য বলি, কেন এটা আমাদের দেবত্ব সম্পত্তি। আমরা চাই না এইটাকে আমাদের পাশেও একটা বাড়ি আছে, সেটাও লিগাল হয়েছে। আমরা ছোট পাই যা পাই গভর্নমেন্টকে তার ট্যাক্স দিয়ে থাকতে চাই। ইলিগালভাবে কোনো অকুপাই করে আমরা থাকতে চাই না। তার জন্য আমরা এটা লিগাল করি। এর জন্য ও বলে যে অনেক খরচা আছে, দেবত্ব সম্পত্তি, তোমাদের ট্রাস্ট নেই, তারপরে এটাকে হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিতে হবে। আমি বললাম নাও, তার জন্য যদি আমাদের কম স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট হয় তাও আচ্ছা, তাও ভালো, কিন্তু আমাদের তুমি লিগালি করো, ইলিগালি আমাদের কিছু করো না। এই গোপাল ঠাকুর আমাদের 150 বছরের, এটা 150 বছরের পুরনো। এই বাড়ির যা খরচা ওঠে, এই বাড়ির যা টাকা, যদি আমাদের ভাড়াটিয়া ছিল, 7খানা ভাড়াটিয়া ছিল, এই ভাড়া দিয়ে আমাদের এই গোপাল ঠাকুর চলতো। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির জন্য সবই তো খরচা বেড়েছে, আমাদের আর কিছু থাকতো না, ঠাকুরও চালাতে পারছিলাম না। এই মতো অবস্থায় আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করি দেবাশিস চন্দ্র বুড়ো। 2016 সালে তারপরে কাজটা বন্ধ হয়, ওর কিছু পার্সোনাল কিছু অসুবিধার জন্য 2017-18 সালে কাজটা বন্ধ হয়ে যায়, কাজ শুরু করে না। 19 সালে যখন কাজের শেষ দিক, যখন শুরু করতে যায়, তখন দেখা যাচ্ছে ওই দিক থেকে যখন কাজ শুরু করে, তখন দেখছি আমার বাড়ির ছাড় আর এই বাড়ির ছাড়, আমাদের 12/1D আমাদের বাড়ির, দেখছি এক গ্যাপ কমে যাচ্ছে। তখন আমরা বলি যে কি হচ্ছে, প্ল্যানও করলো না, নাকি কি করলো, তুমি তো কিছু আমাদের জানালে না, কেন আমাদের এই দেখছি যে লিগাল আর ইলিগালের মধ্যে তফাৎ কিছু পাচ্ছি না, যে ছাড়টা দেওয়ার কথা সেই ছাড়টা দেখাচ্ছি না। এই করতে করতে 2020 সালে করোনা এসে যায়, লকডাউন হয়ে যায়, কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যখন 2021 সালে যখন আবার কাজ শুরু করে, তখন আমি আবার কাজ আটকাতে শুরু করি, এবং আমার দাদাও তার মধ্যে বলে যে কাজ কেন হয়ে যায়। এই যে আমাদের ট্যাক্সের বিল, এই যে আমাদের লিগাল সম্পত্তি, এই যে আমাদের ট্যাক্সের বিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্সের বিল, এর মধ্যে পুরো নাম লেখা আছে ঈশ্বর গোপাল বালা জিউ বিগ্রহ, রিপ্রেজেন্টেড বাই সেবাইত। আমরা কেউ না, আমরা সেবাইত। আমার ঠাকুরদা নারায়ণচন্দ্র দাস, এটা আমার জেঠি 78 ইয়ার্স ওল্ড, আমার মা 76, এরা সব এই বৃদ্ধ। ঠাকুর ছাড়া আমরা থাকতে পারি বাবা, বলো। তো এইটা হলো, এইভাবে করার পরে আমাদের যে 2021 সালে যখন হলো, তখন আমি যখন প্রতিবাদ করলাম 1 দিন 2 দিন 3 দিনের পরে, তখন প্রমোটার কিছু গুন্ডা বাহিনী, নিরঞ্জন চক্রবর্তী মতো কিছু লোককে পাঠালো এবং আমাকে মারধর করলো, যার ডাকনাম গুয়া। তো আমাকে মারধর করলো, এর এগেনস্টে আমি তপসিয়া থানায় জিডি করতে গেলাম, এফআইআর করলাম, এফআইআর নিল না, জিডি করে ছেড়ে দিল। 2021-এর ডেট আছে, 2021-এর ডেট আছে, সেখানেও আমাদের কিছু করে দেওয়া হলো না। তারপরে আমরা আমাদের লোকাল যে কাউন্সিলর ছিল, জলি বোসের খাস লোক এই দেবাশিস চন্দ্র, জলি বোসকে বললাম যে আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা লিগাল থেকে ইলিগাল হচ্ছে, আপনি কিছু বলুন, আপনার তো সবসময় সারাক্ষণ আপনার পার্টি অফিসে থাকে, আপনার ঘরে থাকে, আপনি এগুলো কিছু বলুন। কিছু বললো না, যান আপনি এমএলএকে জানান। এমএলএর কাছে গেলাম, এমএলএও বললো আমার কিছু করার নেই, আপনাদের কাজ হচ্ছে, কাজ হবে, কাজ হচ্ছে। আমরা বলেছিলাম আপনি এইটা করুন। এর মধ্যে থানাও আমাদের কোনো সাথ দিল না, কোনো কমপ্লেন লজ করলাম, একবার আসলোও না আমাদেরকে দেখতে যে কি ঘটনা হয়েছে। তো বহলতবিয়াতে কাজ হয়েই যাচ্ছে, আমরা গালাগালি করছি বন্ধ করার জন্য, কিন্তু কোনো কেউ শুনছে না। এর মধ্যে আমি যখন দেখলাম যে কিছু হলো না, তখন মমতা ব্যানার্জিকে আমি চিঠি করলাম, আমি সিএমও অফিসে আমি চিঠি করলাম। সেই সিএমওর চিঠিটা আমার কাছে নেই, মনে হয় এত কিছুর মধ্যে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এই মেমো নাম্বার দিয়ে যদি আপনি খোঁজ করেন, আপনি এই মেমো নাম্বারে আমার কমপ্লেন পাবেন। দেবাশিস চন্দ্রকে 2টো হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠালো, একটা হিয়ারিংয়েও গেল না, লোক পাঠালো, সেই হিয়ারিংগুলোতে অফিসার বলল আপনারা কিছু করুন, এটা হচ্ছে এরকম আমাদের কাছে কমপ্লেন এসছে। আমি বুঝে নেব, সব জায়গায় একই কথা, আমি বুঝে নেব। বুঝে নেওয়ার পর ফল কি, ওকে বলে গেল বেশি তোমার ভাই যেন বাড়াবাড়ি না করে, ভাইকে তো জেলে ঢোকাবো, তোমারও লাশ ফেলে দেবো। হ্যাঁ, ও বেচারা একটা ছোট চায়ের দোকান করে, হার্টের পেশেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে রয়েছে, ও ঠিকমতো কথাও, জিভটা ওর প্যারালাইসিস।
তাকেও ভয় দেখালো। তারপরে আমরা সবারই আমার এই দুই আমার মা আমার জেঠি, তো এরা বললো একটা করে সন্তান, আর কিছু করতে হবে না। কাজ শেষ হলো। কাজ শেষ হওয়ার পরে কাজ কবে শেষ হয়েছে? কাজ শেষ হয়েছে ওই 22-এর শেষে। নিজের বাড়ি নিজের জায়গায় আমি কি গাঁথনি হচ্ছে কি হচ্ছে তার জন্য আমার আর মায়ের নামে 144 ইস্যু করলো। থানা থেকে বলে গেল, থানা থেকে এই কেসের কোনো কিছু হলো না। তৎকালীন যে ওসি ছিল সত্যব্রত দাশগুপ্ত, ওর একদম খাস লোক, ওর বন্ধু বলে সত্যব্রত দাশগুপ্ত। আমার কমপ্লেনের এগেনস্টে কিছু হলো না। ও যখন 144 করলো, আপনারা এই বাড়িতে ঢুকবেন না। আমার নিজের বাড়ি নিজের কাছে, নিজের আমি কাজ দেখতে পাচ্ছি না, কি ইট গাচ্ছে না বালি দিয়ে ইট গাচ্ছে আমি দেখতে পারি না। আমার 140, আপনারা ঢুকবেন না ওইখানে, ঢুকলে কিন্তু আপনারা ফেসে যাবেন। বড় বড় তালা মেরে রেখেছে, 144 করে আমাদের ঢোকা বন্ধ করে দিল। বড় বড় তালা। দাঁড়াও, লিগাল করলে দেবোত্তর সম্পত্তি লিজ হয়, দেবোত্তর ওয়াক অফ লিজ হয়, কোনোদিন সেল করা যায় না। দেখুন অন্যায়ভাবে আমার সই ছাড়া সব সেল করেছে, সেল করে কোটি কোটি টাকা তুলেছে। এই দেখুন আমার সই কোনো কিচ্ছু নেই, আমার না সই আছে না পারমিশন আছে, সব জায়গায় একা। হচ্ছে পজিশনের জন্য, সেই পজিশন পেতে গেলে তোমাকে তোমার পজিশন পেতে গেলে টাকা দিতে হবে। আমি টাকা দিব, আমার বাড়ি আমার ঘর, আমাকে পজিশন তার জন্য পেতে গেলে টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ টাকা দিতে হবে, নাহলে পজিশন আটকা থাকবে। যেদিন টাকা হবে সেদিন করবে। আমি টাকা সুদে এনে, এই যে ফটো, আমি আমার মা 4,25,000 টাকা লিফটের পাশে যে জায়গাটা, এইটুকু দিয়ে আমাকে এন্ট্রেন্স করে দিচ্ছিল। আমি বলেছি ওই যেখানে যে ছোট যে সিঁড়িটা উঠেছে, এই লিফটের যে সিঁড়িটা আছে ওই রকমই একটা প্যাসেজ আছে, ওই প্যাসেজ দিয়ে আমাকে কমন এন্ট্রেন্স মানে আমার ফ্ল্যাটে ঢোকার এন্ট্রেন্স করছিল। তা আমি বললাম যে ওই এন্ট্রেন্স দিয়ে তুমি যদি করে দাও, আমি একটা খাট বলুন একটা আলমারি বলুন ওইটুকু জায়গা দিয়ে ঢুকতে পারে, তুমি আমাকে মেইন গেট দিয়ে করে দাও। তো মেইন গেট দিয়ে করতে গেলে ওর একটা সামান্য কিছু ওই 487 লিগাল ডকুমেন্ট। আমি বললাম তুমি তো ইললিগাল করেছো, তুমি লিগাল ডকুমেন্টের কথা বলছো, 487 যে লেখা আছে, 487 করে আমাদের তিনজনকে 3টে দেবে। এই যে 487 করে তিনজনকে 3টে দেবে। আর যদি এটা ডি প্ল্যান করে মানে ডেভিয়েশন প্ল্যান করে G+4 করতে পারে, তাহলে একটা G+4-এ আমাদের অল টুগেদার তিনজনকে 450 স্কোয়ার ফিটে ফ্ল্যাট দেবে। 2019 সালে শেষের দিকে আমাকে বললো, আমি বললাম যে এত তাড়াতাড়ি? তার আগে আমি ঘর দেখতে চেয়েছি, আমাকে ঘর দেখতে দেয়নি। যখনই আসতাম আমার ঘর কোনটা, বলে না আপনার ঘর এখন তৈরি হয়নি। তারপরে লাস্টে 2020-তে দিল, ফেব্রুয়ারিতে। মানে আমি তখনও বুঝতে পারিনি, ঘরে ঢুকলাম দেখি ছোট, মানে যেখানে 111 দেওয়ার কথা সেখানে দিয়েছে 80, বড় জোর 80 হবে। তার মধ্যে হচ্ছে দুদিকে দুটো বাথরুম, মানে ঘরের মধ্যে একটা হচ্ছে আমার মানে রান্নাঘরের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে, এবং তারপরে আবার তার পাশে একটা বাথরুম করেছে। ড্যাম্পে পুরো আমার এক আলমারি কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে, পুরো খাট চৌকি সমস্ত সব। আমরা 487-তেই মেনে গেছি, লিগালে আমরা 487 মেনে গেছি। আর ভাড়াটিয়ারা 700 থেকে 800 স্কোয়ার ফিট নিয়েছিল, কেউ 140, কেউ 120, কেউ 130। তো তাদের বললো আমি কর্পোরেশন প্ল্যান করব, আমাকে 20% সুপার বিল্ড এরিয়া 20% মাইনাস দেবো। তাতে ওরা রাজি হয়ে গেছে এবং এনওসি 20%-এই দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও যখন ঘর দেওয়া হলো, যেখানে 120 পাওনা ছিল তাকে দেওয়া হলো 100, তা যার 140 পাওনা ছিল তাকে দেওয়া হলো 110, এরকম করে সেখান থেকেও এরিয়া কাটলো। এবং বাথরুম যেটা মানে একটা সবারই একটা নিজের একটা, তো সেই জায়গাটা তো একটা দেয়। দেখুন আপনি ওই পার দিয়ে আপনি গিয়ে আপনি নিচটা দেখবেন একটা কমন প্যাসেজের মধ্যে একটা বাথরুম করে দিয়েছে, যেটা নাকি ঢোকা বেরোনোর জায়গা, ওইটা একটা বন্ধ করে ব্লক করে একটা বাথরুম করে দিয়েছে। যখন সরকার পাল্টালো তখন আমি আমার বিচারের জন্য আমি গেলাম, আমি বিচারের জন্য তখন যেখানে যেখানে আবার চিঠি দেওয়ার সেগুলো আমি সব জায়গায় দিলাম। আমি এটা প্রথমে দিলাম তপসিয়া থানাতে, অফিসার ইনচার্জ, এটা দিয়েছি হচ্ছে 11 তারিখ। তার আগে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু তখনও জমা নেয়নি। তারপরে মেল করি, তারপরে আমি এই ইললিগাল কাজের বিরুদ্ধে। কেন ইললিগাল করা হলো? হ্যাঁ এইটাই আমার প্রশ্ন, কেন ইললিগাল করা হলো উইদাউট এনি প্রায়ার পারমিশন? আমি কি পারমিশন দিয়েছি? আমি কি আমার জমি বিক্রি করার জন্য আমি কি বলেছি আমার এটা ঠাকুরের সম্পত্তি, তুমি কি বিক্রি করতে পারো? তুমি কি আমার পারমিশন দিয়েছেন? কোথায় দিয়েছি? আর তার আরও দিয়েছি
ডেপুটি চিফ কমিশনার সাউথ ইস্ট ডিভিশন, তারপরে হচ্ছে অ্যাডিশনাল সিপি ক্রাইম, যেহেতু এটা ফ্রড হয়েছে আমার সাথে, লালবাজার লাস্ট দিয়েছে যে এই ফেব্রুয়ারি মাসে যে লাস্ট দিয়েছে বেকসুর, কিন্তু কেন দিয়েছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে বলে দিয়েছে নামের জন্য হয়েছে, তুমি ফার্দার ইনভেস্টিগেট করতে পারো। তা আমি সেই সূত্র ধরে আমি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে দিয়েছি, ডিজি বিল্ডিংকে দিয়েছি, চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বড়ো 7কেও দিয়েছি। এখন লাস্ট কোশ্চেন করছি আপনাকে, কি বলুন। চাইছেন আপনি? আমি এটা ডেভলিউশন চাইছি। করে আসার পরেও আমার এই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী 450 স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট এখনও আমার অকুপেন্সি আছে, ডেভেলপার দেবাশিস চন্দ্র বুড়োর অকুপেন্সি আছে। আমি এটা চেয়ে পাঠাই, আমার কল রেকর্ডিং আছে, আমি কল রেকর্ডিং করে রেখেছি। আমি 9/10 16 তারিখে আমি ওকে ফোন করি যে তুমি আমার তালাটা খুলে দিয়ে যাও। তো যে নিয়েছে তাকে বলে দিয়েছি, সে তোমার সাথে বুঝে নেবে। তারপর আমি এই জিনিসটা নিয়ে ওদের সাথে তালা খোলার জন্য আমি কথা বলি। তখন কি করে আমার মা, জেঠি, আমার বৌদিদের ওপর এই নিরঞ্জন চক্রবর্তীর বউ তনুশ্রী চন্দ্র, ডেভেলপার দেবাশিস চন্দ্রর বউ তনুশ্রী চন্দ্র, এরা সব ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে যে এমন অকাত্য অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে, মারধরের পর্যায়ে চলে যায়, কথা কাটাকাটি। সেখানে তখন আমি বাধ্য হয়ে আমার কিছু লোক বন্ধু যারা আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে যারা সব সময় যারা আমার পাশে ছিল, তাদের মুকেশ দা, তারপরে আপনার পম্পাদি, এদেরকে তখন আমি ডাকি। তখন যেহেতু আমার মারা রয়েছে, ওই মহিলাদের পুরো একটা মহিলা বাহিনী তৈরি করেছে, ওই মহিলা বাহিনীর আন্ডারে এরা পড়ে গেছে এবং এদের তখন প্রাণ একটা সময় একটা এমন জায়গা হয়েছিল প্রাণ বিপন্ন। তখন আমি ওদেরকে ডাকি এবং তারা এসে যখন হয় তাদেরকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে এবং তাদেরকেও টানা হ্যাঁচড়া সব কিছুর করে। এর জন্যই ও পরিস্থিতি এত গরম হয় যে তখন আমি এদেরকে বাঁচানোর জন্য এই জায়গায় আমি পম্পাদি আর মুকেশ ভাইকে আমি ডাকতে বাধ্য হই এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। এই জিনিস নিয়ে আমি তারপরে থানায়ও জানিয়েছি, এই অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু এখনও ফ্ল্যাট দেবাশিস চন্দ্রর আন্ডার।